हेलो एवरीवन, स्वागत करुचे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी एवरी। तो पिला माने आज हम देखा +3 फर्स्ट सेमिस्टर जो तुम मनकर एसी ओडिया रही अछि। तो यूनिट 1 रु 50 गोटी हम शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा। तो देखो आज मैंने चैनल को प्रथम थर आसते चैनल को सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेव, जहाद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो देखो तो प्रथम प्रश्न रही है, देख शब्द क्या कहुए, शब्द क्या कहुए। तो देख गोटे अक्षर किंबा गोटे अधिक अक्षर एकाठी मिसी एक निर्दिष्ट अर्थ बुझाऊले ताकू शब्द कहुए। कौन कहला, गोटे अक्षर किंबा गोटे अधिक अक्षर, गोटे अक्षर किंबा गोटे अधिक अक्षर एकाठी होई एक निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश बुझाऊले ताकू शब्द कहुए। बुझेला तो 1 मार्क गला। नेक्स्ट, अक्षर संख्या आधार रे शब्द केते अक्षर विशिष्ट हो पारे। तो देखो प्रश्न कला कि अक्षर संख्या आधार रे शब्द केते अक्षर विशिष्ट हो पारे। तो लिखिबा हमें अक्षर संख्या आधार रे शब्द 1 2 3 4 5 अक्षर विशिष्ट हो पारे। अक्षर संख्या आधार रे शब्द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एपरी अक्षर विशिष्ट हो पारे। बुझेला। नेक्स्ट, तृतीय नंबर अच्छी देखो व्यवहार और उच्चारण अर्थ आधार रे शब्द गुड़ी को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। तो कहला कि व्यवहार और उच्चारण अर्थ आधार रे शब्द गुड़ी को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। तो देखो व्यवहार और उच्चारण अर्थ रे प्रतिशब्द, समुच्चारित शब्द, विपरीत शब्द, समार्थबोधक शब्द आदि विभिन्न अर्थ रे व्यवहृत करा जायछि। देखो व्यवहार और उच्चारण अर्थ रे प्रतिशब्द, समुच्चारित शब्द, विपरीत शब्द, समार्थबोधक शब्द आदि विभिन्न अर्थ रे व्यवहृत करा जायते। बुझेला। नेक्स्ट रही देख तत्सम रो अर्थ कौन। तो तत्सम रो अर्थ होची ताहा परी। तत्सम रो अर्थ होची ताहा परी अर्थात संस्कृत भाषा परी। ताहा परी रो अर्थात संस्कृत रो भाषा परी। बुझेला। नेक्स्ट 5 नंबर, दुईटी तत्सम शब्द लेख। तो दुईटी तत्सम शब्द होची नदी और ईश्वर। नदी और ईश्वर होची दुईटी तत्सम शब्द। नेक्स्ट रही देख तत्सम शब्दटी क्यों शब्दर मिश्रण रे गठित होची। तो देख तत्सम शब्दटी तत् और सम मिश्रण रे गठित होती। तत् युक्त सम इत्यादि तत्सम मिश्रण गठित होची। बुझेला। तत् युक्त सम तत्सम। नेक्स्ट, तद्भवर अर्थ कौन। तो तद्भवर अर्थ होची भव बा जात, अर्थात ओडिया भाषा रे केतेक शब्द मानक जात होईछि। गोटे होची संस्कृत जोटा कि तद्भव, नदी, नई। बुझेला। एटा होची तद्भवर। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न रही देखो देशज शब्द क्या कहुए। देशज शब्द क्या कहुए। तो आम भारत आम भाषा रे व्यवहृत केतेक शब्द संस्कृत बा प्राकृत भाषा रू आसी नाही। तो देखो आम भाषा रे व्यवहृत केतेक शब्द आमे व्यवहार करतुवा भाषा व्यवहृत होतुवा केतेक शब्द संस्कृत बा प्राकृत भाषा रू आसी नाही। आम देश रे बसवास करुवा प्राचीन आदिवासी भाषा रू आसी आम भाषा रे प्रचलित होईछि। तो आम भाषा रे व्यवहृत केतेक शब्द संस्कृत बा प्राकृत भाषा रू आसी नाही। आम देश रे बसवास करुवा प्राचीन आदिवासी भाषा रू आसी आम भाषा रे प्रचलित होई अछि। बुझिएला। नेक्स्ट 9 नंबर अछि दुईटी आदिवासी शब्द लेख। दुईटी आदिवासी शब्द होची ओरा चाळ कोड़ी। ओरा चाळ कोड़ी। बुझिला। नेक्स्ट 10 नंबर अछि एकपदीकरण काहा कहाजी। एकपदीकरण देख
ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକ ସପକ୍ଷରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକପଦୀକରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକପଦୀକରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ, ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଏକ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିଗଲା? କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ, ଯୋଗ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? ଯୋଗ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? ତ ଦେଖ, ଯୋଗ ଶବ୍ଦଟି ଯୁଜ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖ, ଯୁଜ ଯୁକ୍ତ ଅ ହୋଇକରି ଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ଶୈବ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? ତ ଦେଖ, ଶୈବ ଶବ୍ଦଟି ଶିବ ଯୁକ୍ତ ଅ ଶୈବ ହୋଇଛି। ଶିବ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଶିବ ଯୁକ୍ତ ଅ ଶୈବ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ଶୁଦ୍ଧ କିପରି ଲେଖ? ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖ। ତ ଦେଖ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ, ପୂର୍ବାହ୍ନ ଶବ୍ଦ, ପୂର୍ବାହ୍ନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖ। ପୂର୍ବାହ୍ନ, ତ ଲେଖିଦେବ ପୂର୍ବାହ୍ନ, ପୂର୍ବାହ୍ନ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ, ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖ। ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖ। ତ ପୂଜାସ୍ପଦ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ଅଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଅଗରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଅଗ ହେଉଛି ମୂଳ। ଅଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମୂଳ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ, ଆର୍ଦ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆର୍ଦ୍ର। ତ ଆର୍ଦ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶୁଷ୍କ। ଶୁଷ୍କ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ, ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିବାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ସାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦସ୍ତଖତ। ସ୍ୱାକ୍ଷରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦସ୍ତଖତ। ନେକ୍ସଟ, ଧନକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଧନକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିଛି ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଧନଞ୍ଜୟ ହେବ। ଧନକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିଛି ସେ ହେଉଛି ଧନଞ୍ଜୟ। ନେକ୍ସଟ, ଅନେକାଂଶକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଅନେକାଂଶକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ତ ଦେଖ, ଅନେକ ଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ଅନେକାଂଶ, ଅନେକ ଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ଅନେକାଂଶ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ରକ୍ତାକ୍ତକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ତ ରକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ, ରକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ। ତ ଦେଖ, ରକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ, ରକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ତ ହେବା ରକ୍ତାକ୍ତ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ, ଶବ୍ଦର କେତୋଟି ରୂପ ଥାଏ? ନା ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ରୂପ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ରୂପ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ। ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ରୂପ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ମୌଳିକ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ମୌଳିକ ପଦ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅକ୍ଷର କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ
ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅକ୍ଷର କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ, ସରଳ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସରଳ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସରଳ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସରଳ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ, ସରଳ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତ ଦେଖ, ସରଳ ଶବ୍ଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଶବ୍ଦକୁ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ତ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖ, ବିଶେଷ କ୍ରିୟା ବା କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କ୍ରିୟା କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ, ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ସରଳ ଶବ୍ଦର ମିଳନରେ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ସରଳ ଶବ୍ଦର ମିଳନରେ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ କ'ଣ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ଧାତୁ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ଧାତୁ। ନେକ୍ସଟ, ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ଦେଖ, ମାଗ ଯୁକ୍ତ ଅଣା, ମାଗଣା। ତ ଏଟା ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ମାଗ ହେବ। ତ ମାଗ ଯୁକ୍ତ ଅଣା, ମାଗଣା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି ମାର ଯୁକ୍ତ ଅଣା, ମାରଣା। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ, ଉପସର୍ଗର ଅନ୍ୟତମ ନାମ କ'ଣ? ଉପସର୍ଗର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଉପସର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ, କୃଦନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖ, ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କୃଦନ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ସମାସ। ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିବେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ, ଦୁଇ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପଦରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ସମାସ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ, ସମାସର କେତୋଟି ଅଂଶ ରହିଛି? ତ ସମାସର 3ଟି ଅଂଶ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟ ପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ହେଉଛି ସମାସଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ହେଉଛି ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ସମାସଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ହେଉଛି ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ସମସ୍ତ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯେଉଁ ପଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୱୟ ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଣିଥିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବା ପଦ ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ ପଡ଼ିବନି। ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଅଛି, ଉପମେୟ ବା ଉପମାନ କେଉଁ ସମାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ତ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ କେଉଁ ସମାସ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତ ଉପମେୟ ଉପମାନ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଉପମେୟ ବା ଉପମାନ
ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ପିଲାମାନେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ, ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ତ ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବପଦ ଉପମେୟ ଓ ପରପଦ ଉପମାନ ଥାଇ ସମାସ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବପଦ ଉପମେୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବପଦ ଉପମେୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ପରପଦ ଉପମାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମାସ ହୋଇଥାଏ, ପରପଦ ଉପମାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମାସ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ଦଶ ଆନନ ଏହା କେଉଁ ସମାସ? ଦଶ ଆନନ ଏହା କେଉଁ ସମାସ? ତ ଦେଖ, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଦଶାନନ, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ସେ ଦଶାନନ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଏଟା ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଦଶାନନ, ଏଟା ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ନେକ୍ସଟ, ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏହା କେଉଁ ସମାସ? ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏହା କେଉଁ ସମାସ? ତ ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଜାର୍ଥ, ଏହା ନିତ୍ୟ ସମାସ, ନିତ୍ୟ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ, ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ଘଟି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ଘଟି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ଘଟି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେଲେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେଲେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ତ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସଂଜାତ ବିସର୍ଗର ଜାତ ବିସର୍ଗ, ସଂଜାତ ବିସର୍ଗର ଜାତ ସଂଜାତ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟିଲେ ତାହା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଦିଗ୍ ବିଜୟକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଦିଗ୍ ବିଜୟକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଏଟା ହେଉଛି ଦିଗ୍ ଯୁକ୍ତ ବିଜୟ, ଦିଗ୍ ଯୁକ୍ତ ବିଜୟ, ଦିଗ୍ ବିଜୟ। ବୁଝିଗଲା? ଦିଗ୍ ଯୁକ୍ତ ବିଜୟ, ଦିଗ୍ ବିଜୟ। ନେକ୍ସଟ, ଲାଭ କ୍ଷତି ଏକ କି ଶବ୍ଦ? ଲାଭ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଲାଭ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ, ବଗର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ? ବଗର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବଗୁଳି। ବଗର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବଗୁଳି। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର, ଏଇସି ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଟ୍ 1 ରୁ 50ଟି 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।